میرا نام مرحا ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری اور زہیب کی شادی کو 2 دن ہو چکے تھے، جو کہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ زہیب سے شادی کر میں اپنے پہلے شوہر سے بے وفائی کی ہے، مگر اس میں زہیب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک رات میں سو گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری کمر کو پہلی چاہت کس نمبر 24۔ مرحا اور زہیب کی شادی کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی بھی مرحا زہیب کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس نے زہیب کے ساتھ شادی کر کے عاشر سے بے وفائی کی ہے۔ وہ خود کو عاشر کا مجرم سمجھنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے کسی بھی رویے سے زہیب کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ زہیب تو اس مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا کہ جب پوری دنیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا اور اس سے بڑھ کر وہ مرحا سے بہت محبت کرتا تھا، اور مرحا اس کی محبت کی ناقدری کر کے اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب مرحا اس کی خالہ نے بلایا تو وہ ان کے پاس نیچے چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں باتیں کرتے کرتے لاؤن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ تبھی خالہ کا فون بجا تو وہ اندر چلی گئی، مگر مرحا وہیں لاؤن میں پھولوں کو دیکھنے لگی۔ زہیب کمرے میں آیا تو دیکھا مرحا وہاں نہیں تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ مرحا لاؤن میں کھڑکی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں مرحا، مگر کبھی کبھی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش سر اٹھاتی ہے کہ تم اپنے دل سے عاشر کے نکال دو، بس صرف اور صرف مجھے چاہو۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے عاشر کو شاید بچپن سے چاہا تھا، اور اب عاشر کو اتنی جلدی بھلا دینا شاید خود تمہارے اختیار میں نہیں۔ مگر میں تمہیں جلد ہی اپنا بنا لوں گا، تم سے اتنی محبت کروں گا کہ تم عاشر کو بھول جاؤ گی۔ تمہیں صرف اور صرف زہیب یاد رہے گا، جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ مرحا کو بغور دیکھتے ہوئے اس سے دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ مرحا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو فوراً ہی نظر اوپر کی طرف اٹھی۔ زہیب سے نظر ملی تو مرحا ہلکا سا مسکرا دی، اور مرحا کو مسکراتے دیکھ کر زہیب کی پوری بستی بتی سی باہر آ گئی تھی۔ ابھی مرحا زہیب پر سے نظریں ہٹانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زہیب نے فلائنگ کس کا اشارہ کیا۔ مرحا نے بیچاری تو زہیب کو دیکھ رہی تھی، اسے پتہ نہیں چلا کہ خالہ کب آ گئی تھی۔ خالہ نے اپنی مرحا کو دیکھا، پھر سے وہ اوپر سے دیکھنا شروع ہو گئی جہاں مرحا دیکھ رہی تھی، اور زہیب کو فلائنگ کس کا اشارہ کرتے دیکھا تو خالہ کا قہقہ گونجا تھا، جس پر مرحا تو شرمندہ ہو گئی تھی، مگر اپنی ماں کے سامنے یہ حرکت کر کے جتنی شرمندگی زہیب کو ہو رہی تھی نا، وہ ناقابل زہیب کا چہرہ شرم اور خجالت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مرحا کی بچی کمرے میں آؤ تو پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ نہیں بتا سکتی تھی کہ امی وہاں موجود تھیں، اور ایسے ہی خواہ امی کے سامنے اتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ اب میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ کیا سوچتی ہوں گی وہ ان کا بیٹا کتنا بے شرم ہے کہ کھلے عام رومانس بگاڑ رہا ہے؟ اور یہ سب سوچتے ہوئے تعصب سے سر ہلا گیا، اور خالہ کے اس انداز میں ہنسنے پر مرحا بھی دل ہی دل میں زہیب کی زبردست القابات سے نواز رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ فالتو میں مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑا خالہ کے سامنے۔ ابھی آتی ہوں تو پوچھوں گی، آپ سے ذرا صبر کریں۔ سوچتی ہوئی وہ خالہ کی طرف دیکھ کر خجالت سے مسکرائی دی۔ جاؤ بھائی اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہارا بغیر اتاولا ہو رہا ہے۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اور جیسے ہی کمرے میں آئی تو زہیب اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہاں کیوں آ گئی تم؟ امی کیا سوچیں گی؟ جاؤ جا کر امی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ زہیب اب تک نارمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی بالکل الٹی حرکتیں آپ کریں اور پھر مجھے ہر ہی الزام دیں، اچھا ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مرحا خود بھی کافی کنفیوز ہو گئی تھی۔ تو تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ امی بھی تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ زہیب اب تک کنفیوز تھا۔ تو آپ نے کون سا مجھ سے پوچھ کر اتنی اچھی حرکت کی تھی کہ میں آپ کو منع کرتی؟ کچھ کہنے کا ٹائم ہی نہیں دیا آپ نے، بلکہ میں تو خود خالہ کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی، اس سے نظریں ہی نہیں ملا رہی تھی، اور خالہ نے بھی زیب کو کھری کھری سنا دی، اور اچھی نہیں ڈیئر وائف اچھی، اور زیب کی اس بات پر مرحا نے زیب کو گھور کر دیکھا تھا۔
अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, अब गुस्सा ना करो, ठंडा पानी पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ज़ेब ने मरहा को बिगड़ते तेवर देखे तो फौरन ही अपनी बात बदल दी। जी नहीं, खुद ही पिए ठंडा पानी, मुझे कोई शौक नहीं इस सर्दी में ठंडा पानी पीकर बीमार होने का। मरहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? जब से आई हो दोनों हाथ पीछे किए हैं। ज़ेब अपनी जगह से उठते हुए हुए के तो मरहा एक सुरकुलाब ज़ुहैब की तरफ बढ़ा दिया। ओ हो, हमारी बेगम को हमारा ख्याल आ ही गया। ज़ुहैब ने खुशी से मरहा के हाथ से गुलाब लेते हुए कहा। तो मरहा की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई। वैसे ये आपकी अम्मी ने भिजवाया था, कह रही थी कि ये ले जाओ, तुम्हारा शोर खुश हो जाएगा। और मरहा इस बात पर ज़ुहैब की सारी खुशी हवा हुई थी। छोड़ो यार तुम भी ना, बस अगर अम्मी ने दिया भी था तो मुझे तो ना बताती, इस बंदे को खुश फहमी में रहने देती। ज़ुहैब का अच्छा खासा मूड अब खराब हो चुका था। वैसे दिल तो मेरा चाह रहा था कि आपके लिए गुलाब ले आती, मगर खाला की वजह से ऐसा ना कर सकी। जाने कैसे उन्होंने मेरे दिल की बात जान ली और ये फूल तोड़कर मुझे दे दिया। मरा के इस अज़ार पर ज़ुहैब का चेहरा खिल सा गया था। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? ज़ुहैब उठकर मरा के करीब आया था। थैंक यू सो मच, तुम मेरा सब कुछ हो मरा। और ज़ुहैब के इजहार पर मरा की आंखें भीगने लगी थी। ज़ुहैब ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो उसके कंध पर सर रखकर रोने लगी। ज़ुहैब दंग हो गया था। क्या कहता, उसे तसल्ली देता वो चाहता था कि मरा कुछ देर रो ले, अपने दिल का सारा गुबार निकाल ले, इसलिए उसे रोने दिया। जब मरा रो चुकी तो फौरन ही ज़ुहैब से दूर हुई थी। ज़ुहैब ने उसे बाजू से पकड़ कर बेड पर बिठाया था। अब बताओ क्यों रो रही थी? ज़ुहैब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो उसने ना में सर हिलाया। अच्छा, आज तो रो लिया, मगर खबरदार आइंदा रोई ना, तो फिर खैर नहीं होगी। मुझे आपको रोता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वादा करो आइंदा बिल्कुल नहीं रोगी। ज़ुहैब ने मरा के सामने हाथ बढ़ाया तो मरा ने उसका हाथ थाम लिया था और वादा नहीं रोऊंगी। मरा रोती आंखों के सामने मुस्कुराकर फैसल का फोन बजा था। हेलो जी, कौन? फैसल के मोबाइल में शायद नंबर सेव नहीं था, इसलिए फैसल ने पहचाना नहीं था। सर, मैं अकाउंट एडवोकेट फरजाद, इसने अपना तारुफ करवाया था। ओ अच्छा, कैसे हैं आप? फैसल ने इस वकील की पहचान लिया था तो उससे हाल अहवाल करने लगा। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, असल में मसरूफियात के बायस वक्त ही नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने आज सारी डिटेल्स कैंसिल की थी ताकि मैं आप से इस हवाले से बात कर सकूं। और वकील आज ही मिलना चाहता था, तभी उसने फैसल को फोन किया था। जी बिल्कुल, घर आ जाइए। फैसल ने वकील को घर आने का कहा तो उसने दोबारा से बात शुरू की। क्या आशा की यही रह रही थी आप लोगों के साथ? और वकील के इस सवाल पर फैसल हड़बड़ा गए। नहीं नहीं, वो अपनी खाला के घर है। फैसल घबराहट में जवाब दिया। तो फिर आप इन्हें यहीं बुला लीजिए, उनकी मौजूदगी में ही सारी कानूनी कार्रवाई होगी, वरना हमें इस घर की सील बंद करना होगा। वकील ने यह कहकर फोन बंद कर दिया था। मगर फैसल परेशान हो गए कि अगर इन्हें इस घर से जाना पड़ा तो वो कहाँ जाएंगे। फैसल ने हिम्मत करके मरहा को फोन किया तो उसने आने से इनकार कर दिया, ये कहकर अब ना मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक है और ना ही इस घर से मेरा। वो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। फैसल मरहा की इस बात पर गहरी सांस लेकर रह गए। वकील घर आ चुका था मगर मरहा नहीं आई थी। सर, आपकी वालदा के मुताबिक इस घर की असल हकदार आशर की बेटी है और ये घर किसी सूरत भी किसी और की मलकियत नहीं किया जा सकता। हालांकि आशर की बेवा की मलकियत भी नहीं, बीजान की वसीयत के मुताबिक इस घर की पहली हकदार आशर की बेटी होगी, और अगर इसकी बेटी को कुछ हो गया तो फिर ये घर ट्रस्ट में चला जाएगा, किसी और को नहीं मिल सकता। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, और जब तक आशिक की बेटी 18 साल की नहीं हो जाती ये घर वो किसी और के नाम भी नहीं कर सकती। ये सब सुनकर फैसल आज सही मायनों में परेशान हो गए थे। जिमल इस प्यारी सी बच्ची के पास आकर बैठी तो देखा कि वो मुस्कुरा रही थी। उसका क्या नाम रखें? बेगम को कुछ बोलती इससे पहले कमरे में दाखिल होता हमाद बोल पड़ा। सारा, इस गुड़िया का नाम सारा है। और हमाद की इस बात पर जिमिल का मुंह खुले का खुला रह गया था। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। हमाद ने जिमिल को हैरत से अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसके गाल पर हल्की सी चुपत लगाई तो वो शर्मिंदा हो गई। जिमल, तुम
कहती थी ना कि तुम्हें बेटी की ख्वाहिश थी। देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी बेटी दे दी। कभी कभी दुआएं इस तरह भी कबूल हो जाया करती हैं ना। हमाद की बात पर जिमल कुछ उदास हुई और फिर बच्ची की तरफ देखकर नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगी। हमजा की पैदाइश तो नॉर्मल हुई थी, मगर कुछ ऐसी पेचीदगियां हो गई थी कि डॉक्टर्स ने साफ अल्फाज में बता दिया था कि सिमल अब दोबारा मां नहीं बन सकती। लेकिन ये बात उन्होंने से बेगम को ही बताई थी। अनसे बेगम ने जब ये बात हमाद को बताई, उसने इन्हें जिमल को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि जिमल बहुत जज्बाती है और हमाद से हमेशा कहा करती थी कि उसे बेटी की बहुत ख्वाहिश है। उसे कहा तो वो चाहती थी कि वो एक प्यारी सी बेटी की मां बने, मगर हमाद उसे नहीं बता सका था कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। इसीलिए चुप साध ली थी। हमाद आपने मुझसे छुपाना ना, मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन मैंने अपनी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी और बाद में अम्मी से भी पूछ लिया था, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। लेकिन देखे ना, मुझे अल्लाह ने आकर एक प्यारी सी बेटी की मां बना ही दिया ना। सच कहते हैं अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। ये कहते ही जिमल ने बच्ची को उठाकर सीने से लगाया और हरम बेटा खाना खा लो। फियाल ने अरम को डाइनिंग टेबल पर सर रख के देखा तो उसके पास आकर बैठ गई। बेटा पिछले 10 मिनट से खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, मगर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? वाह, क्या है? अच्छा मैं खिलाती हूँ। फियाल ने जैसे ही नवाला बनाकर अरम की तरफ बढ़ाया, अरम ने अपने हाथ से फियाल के हाथ को पीछे किया था। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लगती। अब मुझे हुबा डोल बहुत याद आती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरम रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और फिलहाल अरम को देखती रह गई। जारी है कि इस नंबर 25 के लिए कमेंट सेक्शन में 25 लिखें।